Welcome students. In the last lecture we have solved examples of substitution method, and in this lecture I will start its next part. In this lecture we will learn some standard integral formulas and their proofs. Now first formula is integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a into tan inverse of x upon a plus constant c. Now we will see its proof. First, consider given integral as I, therefore we get I is equal to integration of 1 upon x square plus a square dx. Here we have to use substitution method for proving this formula. Therefore, put x is equal to a tan theta. If we shift this a, we get tan of theta is equal to x upon a. Therefore, we get theta is equal to tan inverse of x upon a. Here, take derivatives of all terms. Therefore, we get derivative of x as dx, constant a as it is, and derivative of tan theta is sec square theta d theta. Now, put these values of x and dx in the integral. Therefore, we get I is equal to integration of 1 upon a square tan square theta plus a square into a sec square theta d theta. Now keep this a sec square theta d theta term as it is and take here a square common in the denominator. Therefore we get a square into bracket tan square theta plus 1 into d theta. Now using the identity and its value, we get I is equal to integration of sec square theta divided by a sec square theta d theta. Here sec square theta same term get cancelled, and since a is constant it comes outside of the integral. Therefore we get 1 upon a into integration of d theta, which is equal to 1 upon a into theta plus constant of integration c. Now use the value of theta again. Therefore we get 1 upon a into tan inverse of x upon a plus constant c. Therefore our formula becomes integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse of x upon a plus constant c. आपला पहिला फॉर्म्युला दिलेला आपल्याला त्याचा प्रूफ बघायचा आहे. प्रूफमध्ये आपण दिलेल्या इंटिग्रलला पहिल्यांदा आय म्हटला. सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करायची असल्यामुळे एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थिटा हा सबस्टिट्यूट घेतला. ए शिफ्ट करून टॅन थिटाची व्हॅल्यू काढली, त्याच्यावरून थिटाची व्हॅल्यू काढली. हे टॅन फंक्शन अपोजिटला टॅन इनवर्स झालं आणि थिटाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. इकडे सगळ्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि ह्या एक्स आणि डी एक्स ह्या दोघांच्याही व्हॅल्यू आपण कशामध्ये यूज केल्या? इंटिग्रलमध्ये. न्यूमरेटरमधली व्हॅल्यू तशीच ठेवा, फक्त डिनॉमिनेटर सिम्प्लिफाय करत चला. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय केलं? व्हॅल्यूज पुट करून घेतल्या. नेक्स्ट स्टेपमध्ये न्यूमरेटर तसाच ठेवला, डिनॉमिनेटरमधून काय कॉमन काढला? ए स्क्वेअर कॉमन काढला. पुढच्या स्टेपमध्ये इथं न्यूमरेटरची व्हॅल्यू तशीच ठेवली आणि डिनॉमिनेटरमध्ये ब्रॅकेटसाठी आपली आयडेंटिटी यूज केली. त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू झाली सेक स्क्वेअर थिटा डी थिटा. सेक स्क्वेअर थिटा सेम टर्म असल्यामुळे कॅन्सल झाली आणि एक कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर आला, म्हणून टर्म झाली 1 अपॉन ए इंटू इंटिग्रेशन ऑफ डी थिटा. त्याच्यामध्ये ॲन्सर मिळालं 1 अपॉन ए थिटा प्लस सी. थिटाच्या जागी व्हॅल्यू घातली की आपला फॉर्म्युला तयार झाला इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी. हा फॉर्म्युला आता केव्हा यूज करायचा असतो? इथं आता प्रत्येक फॉर्म्युल्याचं आपण डेरिव्हेशन बघत असताना प्रत्येक फॉर्म्युल्यामध्ये न्यूमरेटरमध्ये नेहमी 1 हीच टर्म असणार आहे आणि डिनॉमिनेटरमध्येच तुमच्या टर्म्स असतात. डिनॉमिनेटरमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक टर्ममध्ये एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट हा नेहमी आपल्याला किती असावा लागतो? 1 असावा लागतो आणि पुढचा ए स्क्वेअर तुमचा कसाही असला तरी चालतो.
मग आता इथं काय सांगितलं आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये जेव्हा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर असेल, म्हणजे एक्सचा स्क्वेअर प्लस कॉन्स्टंट टर्मचा पण स्क्वेअर असेल, तर तिथं फॉर्म्युला आपल्याला काय यूज करायचं आहे, 1/a इंटू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी. Here our first proof is completed. Now the second formula is integration of 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 upon 2a into log of x minus a upon x plus a plus constant c. Now consider given integral as I, therefore we get I is equal to integration of 1 upon x square minus a square dx. Now where and we get its factors as x plus a into x minus a. आपण इथं काय केलं, दिलेल्या इंटिग्रलमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये जी टर्म आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर टाईपने त्याचे फॅक्टर्स काढले, एक्स प्लस ए आणि एक्स मायनस ए. आता आपल्याला इथे ॲडजस्टमेंट करायची आहे, कारण ह्या दोन टर्मच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळं आपण डायरेक्टली इंटिग्रेशन घेऊ शकत नाही. मग आपल्याला ह्या टर्मच्या आहेत त्या ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शननी कनेक्टेड करायच्या आहेत, म्हणजे आपल्याला त्याचे इंटिग्रेशन घेता येईल. पण इथं व्हॅल्यूही आपल्याला चेंज करायचं नाही. मग जर आता तुमच्या न्यूमरेटरमध्ये एखादी कॉन्स्टंट टर्म येत असेल तर ती कॉन्स्टंट टर्म आपण ॲडजस्ट करू शकतो. म्हणून ॲडजस्टमेंट करत असताना अशी ॲडजस्टमेंट करायची की ज्याच्यामध्ये एक्सच्या टर्म्स कॅन्सल होतील आपोआप आणि शिल्लक राहील ती म्हणजे काय असेल, कॉन्स्टंट टर्म. मग आता इथं आपण ॲडजस्टमेंट काय केली, 1/x मायनस ए मायनस 1/x प्लस ए घेतलं. आता जर आपण असं केलं तर काय होईल, तिरकस गुणाकार करत असताना हा एक्स प्लस ए इकडे येईल आणि ह्या मायनस साईनमुळे इकडचे साईन चेंज होतील, म्हणजे प्लस एक्सचा का होईल मायनस एक्स होईल आणि मायनस एचा का होईल प्लस ए होईल. म्हणजे एक्स एक्स सेम टर्म अपोजिट साईन असल्यामुळे कॅन्सल होतील आणि ए प्लस ए म्हणजे किती आन्सर मिळेल तुम्हाला, 2a डिवायडेड बाय हे दोन्ही ब्रॅकेट्स येतील. म्हणजे न्यूमरेटरमध्ये जो तुमचा 2a एक्स्ट्रा येणार आहे तो ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण बाहेर आणखी काय घेतलेलं आहे, 2a घेतलेला आहे डिनॉमिनेटरमध्ये. देअरफॉर टेक धिस टर्म 1/2a आउटसाइड ऑफ द ब्रॅकेट अँड इन द ब्रॅकेट वी गेट 1/x मायनस a मायनस 1/x प्लस a इंटू dx. Now take this constant term outside of the integral. Therefore we get 1/2a into integration of 1/x minus a minus 1/x plus a dx. Now using the formulas of integrals we get this 1/2a constant as it is, and here integration is log of x minus a. Middle sign minus remains as it is and integration of second term is log of x plus a plus constant c. Here we see that log of m minus log of n, that is we use here logarithms quotient law. Therefore we get 1/2a into log of x minus a divided by x plus a plus constant c. Therefore we get integration of 1/x square minus a square dx is equal to 1/2a into log of x minus a upon x plus a plus constant c. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय केलं, पहिल्यांदा फॅक्टर्स काढून घेतले. फॅक्टर्स काढल्यानंतर त्यांची ॲडजस्टमेंट आपण केली. आता हा 1/2a कॉन्स्टंट असल्यामुळे इंटिग्रेशनच्या बाहेर येतो आणि आतमध्ये तुमच्या दोन टर्म्स मायनस साईननी कनेक्ट होतात. फॉर्म्युला करत असताना हा 1/2a तसाच राहतो आणि हे इंटिग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी टाईप्स येतं, म्हणजे याचा आन्सर काय येणार आपल्याला, लॉग ऑफ ब्रॅकेट टर्म. म्हणजे ब्रॅकेट इथं तुमचा एक्स मायनस ए आहे आणि इकडचा ब्रॅकेट एक्स प्लस ए आहे. दोन्हीही लॉगच्या टर्म्स मायनस साईननी कनेक्टेड आहेत, म्हणून लॉगॅरिथमचा तुमचा कोशंट लॉ आला आणि कोशंट लॉ प्रमाणे त्या दोन टर्म्स तुमच्या भागाकारामध्ये आल्या. म्हणून तुमचं इथे हे फॉर्म्युलेचं प्रूफ कंप्लीट झालं. हा फॉर्म्युला आपण केव्हा यूज करू शकतो, जेव्हा एक्स स्क्वेअरला साईन प्लस असेल आणि ए स्क्वेअरचं साईन काय असेल, मायनस असेल, तेव्हा आपल्याला हा फॉर्म्युला तिथं यूज करायचा आहे. नाव द नेक्स्ट फॉर्म्युला इज integration of 1/a square minus x square dx is equal to
1 upon 2a into log of a plus x divided by a minus x plus constant c. ह्या फॉर्म्युलाचं प्रूफ ही अगदी सिमिलर टू सेकंड फॉर्म्युला आहे. Therefore, use here that method. Now, consider this integral as I. Therefore, we get I is equal to integration of 1 upon a square minus x square dx. Again, here take factors of a square minus x square. Therefore, we get I is equal to integration of upon a plus x into a minus x dx. Sorry, right here a minus x. Adjusting these terms, we get integration of 1 upon 2a into bracket 1 upon a plus x plus 1 upon a minus x into dx. आता इथं आपण बेरीज केलं कारण एक्सला साईन दोन्ही काही आहेत, एकीकडं प्लस आणि एकीकडं मायनस आहे, म्हणजे आपल्याला ॲडिशन करण्याची गरज आहे म्हणून मध्ये साईन आलं प्लस आणि दोन टर्मचे ॲडिशन केलात की तुमची टर्म येईल 2a डिवायडेड बाय हे दोन ब्रॅकेट. जो न्यूमरेटरमध्ये 2a येतो तो ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण दुसरा 2a कुठे घेतला डिनॉमिनेटरमध्ये. नाव दिस 1 upon 2a कॉन्स्टंट टर्म कम्स आउटसाइड ऑफ द इंटिग्रल and we get 1 upon 2a into integration of 1 upon a plus x plus 1 upon a minus x into dx. Now use formulas. Therefore we get 1 upon 2a into log of a plus x minus log of a minus x plus constant c. Now see here. But if we take integration of this term, its answer is log of a minus x divided by minus 1. Since coefficient of x is minus 1. That minus sign and this plus sign become plus minus minus. Therefore, here we have written minus sign. Now, again use quotient law of logarithm. Therefore, we get 1 upon 2a into log of a plus x divided by a minus x plus constant c. Therefore, our formula becomes integration of 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2a into log of a plus x divided by a minus x plus constant c. ह्या फॉर्म्युल्याचा प्रूफ पाहत असताना पहिल्यांदा आपण काय केलेले आहे त्याचे फॅक्टर्स पाडलेले आहेत. फॅक्टर्स पाडल्यानंतर ॲडजस्टमेंट केली. हा 1 upon 2a कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर घेतला आणि दोन्ही टर्म तुमच्या ब्रॅकेटमध्ये आल्या. इंटिग्रेशन यूज करताना ह्या टर्मचं इंटिग्रेशन लॉग ऑफ ए प्लस येतं, ए प्लस एक्स येतं, मधलं प्लस साईन तसंच राहतं, पण ह्या टर्मचं इंटिग्रेशन घेताना लॉग ऑफ ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय परत किती येणार आहे तुमचा -1. का तर एक्सला साईन काय आहे मायनस आहे, म्हणजे त्याचं कोएफिशियंट किती झाला -1 झाला. त्या मायनस साईनमुळे हे मधलं प्लस साईन चेंज होतं, तिथं आन्सर काय मिळतं आपल्याला मायनसच मिळतं. परत आणखी आणि पुढची टर्म राहते लॉग ऑफ ए मायनस एक्स. हा लॉगॅरिथमच्या दोन्ही टर्म्स मायनस साईन जोडलेल्या असल्यामुळे तिथं कोशंट लॉ यूज करा आणि टर्म तुमची काय मिळेल मग 1 upon 2a इंटू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस एक्स प्लस कॉन्स्टंट सी. जेव्हा ए स्क्वेअरला प्लस साईन आणि एक्स स्क्वेअरला मायनस साईन असतं तेव्हा आपण तिथं हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. नाव द नेक्स्ट फॉर्म्युला इज integration of 1 upon square root of a square minus x square dx is equal to sin inverse of x upon a plus constant c. Now consider given integral as I. Therefore we get I is equal to integration of square root of a square minus x square into dx. Now put here x is equal to a sin theta. This implies that sin theta is equal to x upon a. Shift this a to the other side. Now for calculating theta, shift this sin function to the other side. Therefore we get theta is equal to sin inverse of x upon a. Therefore again here differentiating all terms we get dx is equal to a cos theta into d theta.
Now use these values of x and dx in the integral. Therefore we get I is equal to integration of 1 upon square root of a square minus a square sin square theta into value of dx is a cos theta d theta. Now keep this term a cos theta d theta as it is and simplify only denominator. In the denominator we take a square common. Therefore we get square root of a square, but square root get cancelled. Therefore term becomes only a into square root of 1 minus sin square theta d theta. This same term a get cancelled. Term in the numerator cos theta remains as it is, and use here again identity. We know that 1 minus sin square theta is cos square theta. Here again square root get cancelled. Therefore term becomes only cos of theta into d theta. These similar terms cos theta get cancelled. Therefore we get only integration of 1 into d theta, that is d theta. Therefore its answer is theta plus constant c. Putting value of theta we get its answer is sin inverse of x upon a plus constant c. Therefore we get integration of 1 upon square root of a square minus x square dx is equal to sin inverse of x upon a plus constant c. इथं आता प्रूफमध्ये आपण सुरुवातीला x इक्वल टू a sin थीटा सबस्टिट्यूट घेतला, त्याच्यावरून थीटाची व्हॅल्यू काढली आणि डेरिव्हेटिव्ह घेऊन dxची व्हॅल्यू काढली. ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये आपण यूज केल्या. न्यूमरेटरची व्हॅल्यू तशीच ठेवली आणि फक्त डिनॉमिनेटर सिम्प्लिफाय करत जायचं आपल्याला प्रत्येक वेळी. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं, ह्या दोघांच्यातून ए स्क्वेअर कॉमन काढला. रूटमध्ये ए स्क्वेअर असल्यामुळे बाहेर येताना टर्म फक्त आली ए आणि ब्रॅकेटमध्ये टर्म राहिली रूटमध्ये तुमची 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. इथं आयडेंटिटी यूज केली तर त्याची व्हॅल्यू झाली काय कॉस थीटा. स्क्वेअर रूट ऑफ कॉस स्क्वेअर थीटा म्हणजेच काय झाली कॉस ऑफ थीटा झाली. दोन्ही टर्म कॅन्सल केल्यामुळे फक्त डी थीटा राहिला आणि डी थीटाचं इंटिग्रेशन आपल्याला किती मिळालं थीटा प्लस सी. व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी. आता हा फॉर्म्युला आपण केव्हा यूज करू शकतो, जेव्हा टर्म तुमची 1 अपॉन रूटमध्ये असेल, डिनॉमिनेटरमध्ये टर्म रूटमध्ये हवी आणि एक्स स्क्वेअरचं साईन नेहमी काय हवं मायनस हवं, त्याचवेळी आपण तिथं हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. नाव द नेक्स्ट फॉर्म्युला इज इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस कॉन्स्टंट सी. पुढचा फॉर्म्युलाचं प्रूफ ही अगदी सिमिलर आहे, त्याच्यामध्ये मी हे प्रूफ व्यवस्थित समजावून घेतलात की ते प्रूफ तुमच्या लगेच लक्षात येईल. पहिल्यांदा आपण दिलेल्या इंटिग्रलला आय म्हटलं, देअरफॉर वी गेट आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स. परत इथं आपल्याला सबस्टिट्यूट घ्यावं लागला एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा. हे सगळे सबस्टिट्यूशन्स कसे घ्यायचे हे मी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हच्या टॉपिकमध्ये लिहून दिलेले आहेत. एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आला की काय सबस्टिट्यूट घ्यायचा, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आला की काय सबस्टिट्यूट घ्यायचा, किंवा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आला तर काय सबस्टिट्यूट घ्यायचा, तिथले ते सबस्टिट्यूशन्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहे. इथं आपल्याला एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा हा सबस्टिट्यूट घ्यायचा आहे. देअरफॉर वी गेट सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए. हा ए आपण शिफ्ट करून घेतला. टेकिंग डेरिव्हेटिव्ज वी गेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज डी एक्स, ए कॉन्स्टंट रिमेन्स ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक थीटा इज sec theta into tan theta into d theta. Therefore we get I is equal to integration of this one as it is and value of dx is a sec theta tan theta d theta. In the denominator value of x square is a square sec square theta minus a square. Now keep the term in the numerator as it is and simplify only term in the denominator.
First take here a square common. Therefore we get integration of a sec theta tan theta divided by square root of a square into bracket sec square theta minus 1 into d theta. This term a sec theta tan theta remains as it is, and in the denominator we get of a square into tan square of theta d theta. Here we have used the identity. Now this square root get cancelled, therefore term becomes integration of a sec theta tan theta divided by a tan theta d theta. Here a tan theta similar term get cancelled and term remains only sec theta into d theta. बघा इथं परत आणि एकदा मी रिपीट करते. काय सांगितलं आपल्याला, दिलेल्या इंटिग्रलमध्ये सबस्टिट्यूट घेतला, त्याच्यावरून सेक थिटाची व्हॅल्यू फाइंड केली. किती आहे सेक थिटाची व्हॅल्यू x/a. डेरिव्हेटिव्ह घेऊन dxची व्हॅल्यू फाइंड केली. त्या व्हॅल्यूज आपण इंटिग्रलमध्ये ठेवल्या. पहिल्यांदा डिनॉमिनेटरमधून a स्क्वेअर कॉमन काढला, नंतर आपण आयडेंटिटी यूज केली. इकडे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट दोन्ही कॅन्सल केल्यामुळे फक्त टर्म तुमची a tan थीटा आली आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आन्सर काय मिळतं, इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा. आता आपल्याला इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटाचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे की इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा प्लस कॉन्स्टंट सी असतो. नाउ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ सेक थीटा. आता इथं आपल्याला परत थीटाच्या जागी व्हॅल्यू ठेवायची आहे. असताना आपल्याला सेक थीटाची व्हॅल्यू मिळते. सेक थीटा म्हणजेच किती आहे, x/a आहे, पण टॅन थीटाची व्हॅल्यू माहीत नाही. म्हणून आपल्याला हा टॅन थीटा इन टर्म ऑफ सेक टर्ममध्ये एक्सप्रेस करायला पाहिजे. मग आपण आयडेंटिटी यूज करणं येतं की टॅन स्क्वेअर ऑफ थीटा इज इक्वल टू काय असतं आन्सर, सेक स्क्वेअर ऑफ थीटा मायनस 1 असतं. पण तुमची ही टर्म प्लेन टॅन थीटा आहे, टॅन स्क्वेअर नाही आहे, म्हणून ती टर्म आपण काय घेतली, रूटमध्ये टॅन स्क्वेअर घेतला. म्हणजे स्क्वेअर रूट कॅन्सल झाला आणि टर्म करा ते परत तुमची आहे तशी टॅन थीटा राहते. देअरफॉर हिअर वी टेक लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 प्लस कॉन्स्टंट सी. यूज व्हॅल्यू ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू x/a. Therefore we get log of x/a plus square root of x square upon a square minus 1 plus constant c. Now simplify this term. Therefore we get log of x/a as it is and take here cross multiplication. तिरकस गुणाकार करून घ्या. त्याच्या टर्म कशी होईल तुमची, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर. रूटमध्ये ए स्क्वेअर असल्यामुळे स्क्वेअर रूट कॅन्सल होणार आणि बाहेर येताना टर्म फक्त काय येणार तुमची ए येणार. ज्या दोन्हीही टर्मचा डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे आपण तो फक्त आता एकदाच लिहिणार. देअरफॉर वी गेट लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी. Now use here logarithms quotient law. Therefore we get log of first term minus log of second term, that is log of x plus root x square minus a square minus log of a plus constant c. Now since a is constant, therefore log of a is also constant. Therefore this both terms becomes again new constant c. Therefore we get answer log of x plus root x square minus a square plus c, where c is equal to c minus log of a. Therefore our formula becomes integration of 1 upon square root of x square minus a square dx is equal to log of x plus root x square minus a square plus constant c. फॉर्म्युला केव्हा असू शकतो, जेव्हा टर्म डिनॉमिनेटरमध्ये रूटमध्ये असेल आणि एक्स स्क्वेअरचं साईन प्लस आणि ए स्क्वेअरचं साईन काय असेल, मायनस असेल, तेव्हाच आपण तिथं हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. फॉर्म्युल्यामध्ये इथं परत काय सांगते आणखी एकदा, आपल्याला सेक थिटाची व्हॅल्यू मिळते म्हणून आपण टॅन थिटा पण सेक थिटामध्ये एक्सप्रेस केला. दोन्ही ठिकाणी एक सेक थिटाच्या व्हॅल्यूज यूज करून घेतल्या आपण. पहिली टर्म तशीच ठेवली आणि सेकंड टर्ममध्ये आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊन सबस्ट्रॅक्शन सॉल्व केली. डिनॉमिनेटरमधला रूट ए स्क्वेअर असल्यामुळं स्क्वेअर रूट केल्यामुळे फक्त ए टर्म येते. डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे आपण एकदाच लिहिला.
लॉगॅरिथमचा कोशंट लॉ यूज करून ही दुसरी टर्म ही कॉन्स्टंट आणि ही कॉन्स्टंट आहे, म्हणून ह्या दोघांचा मिळून एक नवीन कॉन्स्टंट आपण म्हटला सी, आणि इथं फॉर्म्युलामध्ये आपण तोच यूज केला. अगदी सिमिलर प्रूफ आपल्याला पुढच्या फॉर्म्युलाचं पाहायचं आहे. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म्युला इज इंटिग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx is equal to log of x plus √x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टंट c. म्हणजे इथं मगाशी फक्त मायनस साईन होतं ना, आता इथं काय आहे, फक्त प्लस साईन आहे. इथं प्लस साईन असल्यामुळे फॉर्म्युल्यामध्ये सुद्धा फक्त इथंच प्लस साईन आले, बाकी काहीही फॉर्म्युला चेंज झालेला नाही आहे. पहिल्यांदा आपण दिलेल्या इंटिग्रलला आय म्हटलं, देअरफॉर वी गेट आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx. Take here substitute x is equal to a tan theta. Therefore we get tan of theta is equal to x upon a. And taking derivatives we get dx is equal to a sec² theta d theta. Now use these values of x and dx in the integral. Therefore we get 1/√a² tan² theta plus a² into value of dx is a sec² theta d theta. Put this a sec² theta d theta as it is and take here a² common. Therefore we get integration of a sec² theta divided by square root of a² into bracket tan² theta plus 1 into d theta. Now keep this a sec² theta as it is and now use here again identity. Therefore we get square root of a² into sec² theta d theta. This square root get cancelled, therefore term becomes integration of a sec² theta divided by a sec theta into d theta. This term a get cancelled, 1 sec theta also get cancelled. Therefore term in the integral is only sec of theta d theta. मगाच्याप्रमाणेच आपण इथं काय सबस्टिट्यूट घेतला, त्याच्यावरून टॅन थीटाची व्हॅल्यू फाइंड केली आपण आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज डेरिव्हेटिव्ह काढून इंटिग्रलमध्ये यूज केल्या. इंटिग्रलमध्ये यूज करत असताना न्यूमरेटर तसाच ठेवला. डिनॉमिनेटरमध्ये सिम्प्लिफाय करताना आपण पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, a² कॉमन काढला. इथे आपण आयडेंटिटी यूज केली. स्क्वेअर रूट कॅन्सल झाल्यामुळे डिनॉमिनेटरमध्ये टर्म राहिली फक्त ए सेक ऑफ थीटा ए आणि एक सेक थीटा कॅन्सल झाल्यामुळे टर्म फक्त राहिली सेक थीटा डे थीटा. आता परत आपल्याला काय करायचं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटाचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला कशाची व्हॅल्यू माहिती आहे, टॅन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एची व्हॅल्यू माहिती आहे. सेक थीटाचा इंटिग्रल फॉर्म्युला काय असतो, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा प्लस कॉन्स्टंट सी असतो. आता आपल्याला व्हॅल्यू कशाची माहिती आहे, टॅन थीटाची. म्हणजे सेक थीटाची व्हॅल्यू काढायची असेल तर परत आपल्याला मागाप्रमाणे ॲडजस्टमेंट करायला हवी. म्हणजे सेक² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन² थीटा ही आयडेंटिटी यूज करावी लागेल. पण इथं टर्म सेक असल्यामुळे ती टर्म एकदा आपण रूटमध्ये घेतली आणि आतमध्ये सेक² व्हॅल्यू यूज केली. टॅन² थीटा प्लस 1 यूज केली. टॅन थीटाच्या जागी व्हॅल्यूज त्याच्या यूज करणार आहोत. पुटिंग व्हॅल्यूज ऑफ टॅन थीटा we get log of x upon a plus square root of x² upon a² plus 1 plus constant c. Therefore we get log of x upon a plus, so we get square root of x² plus a² divided by a plus constant c. That is log of x plus square root of x² plus a² divided by a plus constant c. Now use logarithms quotient law. Therefore we get log of x plus root x² plus a² minus log of a plus constant c. लॉगरिथमचा क्वोशंटला आपण यूज केला, त्याच्यामुळे काय टर्म झाली, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवायडेड बाय तुमची लॉग ऑफ सेकंड टर्म आली. आता ए कॉन्स्टंट आहे, लॉग ऑफ ए कॉन्स्टंट झाला आणि सी ह्या दोघांचा मिळून नवीन कॉन्स्टंट आपण सी म्हटला. therefore we get formula integration of 1/√x² plus a² dx is equal to log of x plus root x² plus a² plus constant c.
हा प्रूफ कधी यूज करायचा किंवा हा फॉर्म्युला आपल्याला कधी यूज करायचा आहे, जेव्हा एक्स स्क्वेअरचं साईन ही प्लस असेल, ए स्क्वेअरची साईन प्लस असेल आणि ही टर्म रूटमध्ये असेल तेव्हा आपल्याला तिथं हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. नाव द नेक्स्ट फॉर्म्युला इज इंटिग्रेशन ऑफ 1/x into root x square minus a square dx. And its answer is 1/a into sec inverse of x upon a plus constant c. Now consider I is equal to integration of 1/x into root x square minus a square dx. Put x is equal to a sec theta. Therefore we get theta is equal to sec inverse of x upon a. By taking derivatives, we get derivative of x is dx and a constant remains as it is. Derivative of sec theta is sec theta into tan theta d theta. Put all values in the integral. Therefore, we get I is equal to integration of 1/a sec theta into square root of a square sec square theta minus a square into a sec theta tan theta d theta. Now here a sec theta and a sec theta same terms get cancelled. Therefore we get integration of tan theta divided by, take here a square common, therefore we get a square into sec square theta minus 1. By identity its value becomes a square into tan square theta. Therefore here we have written square root of a square tan square theta into d theta. Again here square root get cancelled, therefore term becomes only a tan theta. Tan theta same term get cancelled and 1/a constant term comes outside of the integral. Therefore we get 1/a into integration of d theta, which is equal to 1/a into theta plus constant c. This 1/a remains as it is and take here value of theta as sec inverse of x upon a plus constant c as it is. Therefore, we get formula 1 integration of 1/x into root x square minus a square dx is equal to 1/a into sec inverse of x upon a plus constant c. जेव्हा इंटिग्रेशनमध्ये 1/x घेऊन परत दुसरी टर्म रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर टाईपची असेल तेव्हा त्याच्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला तिथं यूज करता येतो. आत्तापर्यंत आपण जे 7 फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत ते 7ही फॉर्म्युले तुम्ही सगळे एकत्र लिहून ठेवायचे आहेत आणि ह्या 7 फॉर्म्युले यूज करूनच आता आपल्याला इथून पुढचे एक्झाम्पल्स सिम्प्लिफाय करायचे आहेत. हे सगळे फॉर्म्युले कंपल्सरी सगळ्यांना पाठ हवेत तरच तुम्हाला इथून पुढचे फॉर्म्युले किंवा एक्झाम्पल्स तुम्हाला सिम्प्लिफाय करता येणार आहेत. प्रत्येक टर्ममध्ये फक्त प्लस मायनस साईनचा चेंज आहे किंवा स्क्वेअर रूट असेल किंवा स्क्वेअर रूट नसेल एवढाच डिफरन्स आहे. त्याच्यामुळं अगदी व्यवस्थित हे फॉर्म्युले तुम्ही पाठ करायचे आहेत. पहिल्या टर्ममध्ये काय सांगितलं आहे, दोन्ही टर्मला जेव्हा प्लस साईन असतं फॉर्म्युल्यामध्ये काय सांगितलं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स असेल म्हणजे दोन्हीही टर्मला साईन प्लस असेल तर मग फॉर्म्युला आपल्याला काय घ्यायचा आहे 1/a टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी घ्यायचा आहे. दुसऱ्या फॉर्म्युल्यामध्ये सांगितले की इंटिग्रेशनमध्ये 1/x स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर असेल म्हणजे एक्स स्क्वेअरचं साईन प्लस आणि ए स्क्वेअरचं साईन मायनस असेल तेव्हा फॉर्म्युला घ्यायचा आपल्याला 1/2a log of x minus a upon x plus a plus constant c घ्यायचा आहे. थर्ड फॉर्म्युलामध्ये रिव्हर्स केले म्हणजे इथं एक्स स्क्वेअरचं प्लस आहे तर इथं एक्स स्क्वेअरला मायनस झालं, ए स्क्वेअरला प्लस आहे तर ए स्क्वेअरला मायनस झालं. इंटू डी एक्स असेल तर त्याचा आन्सर आपल्याला काय घ्यायचा आहे 1/2a log of a plus x divided by a minus x plus constant c घ्यायचा आहे. फोर्थ फॉर्म्युलापासून आता आपण सगळ्या रूटमधल्या टर्म्स घेतोय. फोर्थ फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन ऑफ 1/रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअरचं साईन प्लस आणि एक्स स्क्वेअरचं साईन मायनस असेल तेव्हा त्याचा आन्सर काय घ्यायचा आपल्याला साईन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी घ्यायचा आहे. फिफ्थ फॉर्म्युलामध्ये इंटिग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स असेल तर त्याचा आन्सर घ्यायचा आपल्याला लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस कॉन्स्टंट सी घ्यायचं आहे.
6वा फॉर्म्युला आपल्याला सांगितलेला आहे इंटिग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स असेल. इथं मायनस आहे आणि इथं फक्त प्लस आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये सुद्धा इथल्या मायनसच्या जागी फक्त इथं आपल्याला काय करायचं आहे, प्लस करायचं आहे. लास्ट फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू सेक इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टंट सी इथं लिहून घ्या. इथं हे 7ही फॉर्म्युले आणि त्यांचं प्रूफ आपण कंप्लीट केलेलं आहे. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला हे फॉर्म्युले यूज करून एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व करायचे असतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी हे फॉर्म्युले लिहून घेऊन व्यवस्थित पाठ करायचे आहेत. थँक्यू.